تصور کیجئے، رمضان المبارک کا 12واں دن، مدینہ منورہ کی گلیاں ابھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ ایک چھوٹا سا لشکر، صرف 313 مجاہدین، خاموشی سے شہر سے نکل رہا ہے۔ ان کے پاس نہ بھاری اسلحہ ہے، نہ بہت سے گھوڑے، صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 3 صحابی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہو رہے ہیں، ہاتھوں میں تلواریں، نیزے، کچھ تیر۔ سامنے کیا ہے؟ 1000 کا لشکر قریش، ذرا بختر پہنے ہوئے، 100 سوار، مکمل تیار، ابو جہل کی قیادت میں غرور سے بھرا ہوا۔ ابو سفیان کا قافلہ شام سے لوٹ کر آیا تھا، مال سے لدا ہوا، مسلمانوں کا مال جو قریش نے ہجرت کے وقت چھین لیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، لیکن قافلہ بچ نکلا۔ پھر کیا ہوا؟ قریش کا پورا لشکر مدینہ پر چڑھائی کے لیے نکل پڑا۔ 17 رمضان کی صبح، دھوپ ابھی نکلنے والی ہے، 313 مسلمان بھوکے پیاسے تھکے ہوئے، سامنے 1000 مشرک تازہ مسلح۔ کیا ہوگا؟ کیا اللہ کی مدد آئے گی؟ کیا فرشتے نازل ہوں گے؟ کیا 313 1000 کو ہرا دیں گے؟ یہ کوئی فلم کا سین نہیں، یہ غزوہ بدر ہے، یوم الفرقان، حق اور باطل کا فیصلہ کن دن۔ آج ہم اس حقیقی واقعے کو قدم بقدم تفصیل سے دیکھیں گے، سیرت ابن ہشام، تاریخ طبری اور قرآن کریم کی روشنی میں۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ 17 رمضان 2 ہجری کو لڑی گئی۔ قرآن مجید اسے یوم الفرقان کہتا ہے۔ سورۃ الانفال آیت 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر یوم الفرقان کے دن اتارا، جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ یہ جنگ صرف تلواروں کی نہیں کی، یہ ایمان کی جنگ تھی، صبر کی جنگ تھی، توکل کی جنگ تھی۔ قریش نے مسلمانوں کے مال چھینے تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمان غریب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو روکنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ مال واپس مل جائے، لیکن اللہ کا منصوبہ کچھ اور تھا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق ابو سفیان کا قافلہ 50,000 دینار کے مال سے بھرا تھا، مکہ کے ہر گھر کا حصہ تھا۔ جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان قافلہ روکنا چاہتے ہیں تو ابو جہل نے پورا لشکر تیار کیا، تقریباً 950 سے 1000 جنگجو، ان کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ، مکمل ذرا بختر۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313، مہاجرین 86، انصار 227، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کا خوف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اب دیکھیے یہ سفر کیسے شروع ہوا۔ مدینہ میں خبر آئی، طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہما کو قافلے کی خبر لینے بھیجا گیا۔ وہ ہورا تک گئے، ابو سفیان کا قافلہ گزر رہا تھا۔ دونوں صحابی تیزی سے واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، فرمایا، یہ قریش کا قافلہ ہے، اس میں ہمارا مال ہے، اللہ نے اسے تمہارے لیے آسان کر دیا ہے۔ صحابہ نے رضامندی ظاہر کی، لیکن یہ صرف قافلہ نہیں تھا۔ ابو سفیان نے زمزم بن عمر کو مکہ بھیجا۔ وہ تیز اونٹ پر آیا، کپڑے پھاڑے ہوئے، چیختا ہوا، اے قریش والو، مدد کرو، محمد کا لشکر تمہارے مال پر حملہ کر رہا ہے۔ ابو جہل نے فوراً لشکر تیار کیا۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا، اب قافلہ بچ گیا ہے تو واپس چلو، واپس چلو۔ لیکن ابو جہل نے انکار کر دیا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق ابو جہل نے کہا، ہم بدر تک جائیں گے، وہاں کھانا پکائیں گے، شراب پیئیں گے، گانے سنائیں گے، عرب کو پتا چلے کہ ہم بہادر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان کو مدینہ سے نکلے۔ لشکر تیار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، جو شخص جہاد کے لیے نکلنا چاہے نکل آئے۔ کچھ صحابہ نے اجازت مانگی، آپ نے دی۔ راستہ مشکل تھا، گرمی، پیاس، تھکن، ایک اونٹ پر 3 آدمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان لوگوں کو قوت دے۔ وادی روحا سے گزرے، پھر نازیہ، وادی رحقان، درہ صفرا۔ بدر کے قریب پہنچ کر آپ نے بسیس بن عمر اور عدی بن ابی الزغبا کو قافلے کی خبر لینے بھیجا۔ ابو سفیان پہلے ہی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے پانی کے کنارے اونٹوں کو پانی پلایا، پھر اس نے راستہ بدل لیا، ساحلی راستے سے مکہ کی طرف بھاگ نکلا۔ قافلہ بچ گیا،
लेकिन अबू जहल का लश्कर बदर की तरफ बढ़ रहा था। मुसलमान बदर पहुंचे। मैदान छोटा, पहाड़ों से घिरा, सिर्फ 3-4 रास्ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं पर कब्जा कर लिया। आपने हुक्म दिया, जो कुआं हमारे करीब है उसे भर दो, बाकी कुओं पर रखो। रात आई, 16 रमज़ान की रात। मुसलमान थके हुए थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटी सी छप्पर बनाया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ वहाँ बैठे। पूरी रात दुआ में गुजरी। अल्लाह ताला ने बारिश नाजिल की। सूरतुल अनफाल आयत 11। और जब उसने तुम पर आसमान से पानी उतारा ताकि तुम्हें पाक करे और तुमसे शैतान की वसवसा दूर करे और तुम्हारे दिलों को मजबूत करे और तुम्हारे कदमों को जमाए। मुसलमानों की तरफ ज़मीन सख्त हो गई, कुफ़ार की तरफ कीचड़। मुसलमानों ने आराम किया, कुफ़ार बेचैन रहे। रात भर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करते रहे। ऐ अल्लाह, अगर आज ये लश्कर हलाक हो गया तो तेरी इबादत कौन करेगा? ऐ अल्लाह, मुझे और मेरे साथियों को निसरत दे। सुबह हुई, 17 रमज़ान, फजर की नमाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लड़ाई के लिए तैयार किया। आपने सफ़बंदी की, दाएं बाएं अंसार को रखा। अब देखिए मशवरे का लम्हा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से राय ली। मुहाजिरीन ने कहा, जो हुक्म हो। फिर अंसार की तरफ देखा। हज़रत साद बिन मुआज रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, हम आप पर ईमान लाए, आपकी तस्दीक की। हमने आपसे वादा किया है कि जहां भी जाएंगे आपके साथ रहेंगे। अल्लाह की कसम, अगर आप हमें समंदर में छलांग लगाने का हुक्म दें तो हम सब छलांग लगा देंगे, कोई पीछे नहीं रहेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, फरमाया, जाओ, अल्लाह की बरकत हो। अब मैदान तैयार, कुफ़ार का लश्कर सामने। इनके सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, उमैया बिन खल्फ। जंग का आगाज मुबारज़त से हुआ। 3 कुरैशी सरदार आगे बढ़े, उतबा, शैबा, वलीद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो ए हमज़ा, अली, उबैदा। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्ह ने शैबा को, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ह ने वलीद को, हज़रत उबैदा रज़ी अल्लाह अन्ह ने उतबा को मुकाबला किया। हज़रत अली ने वलीद को एक ज़रब में शहीद कर दिया। हज़रत हमज़ा ने शैबा को मारा। हज़रत उबैदा ज़ख्मी हुए, लेकिन हज़रत हमज़ा ने उतबा को भी ख़त्म कर दिया। मुबारज़त ख़त्म। अब आम लड़ाई। कुरैश ने तीर बरसाए, मुसलमानों ने भी जवाब दिया। फिर मुसलमानों ने एक ज़ोरदार हमला किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई, कुफ़ार की तरफ फेंकी। फरमाया, तुमने इन्हें नहीं मारा बल्कि अल्लाह ने मारा, और जो तीर ने फेंका वो तो अल्लाह ने फेंका। इस वक्त अल्लाह ने फरिश्ते नाजिल किए। सूरत आले इमरान आयत 123। अल्लाह ने बदर के दिन तुम्हारी मदद की जब तुम कमज़ोर थे। सूरतुल अनफाल आयत 9। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने कबूल की कि मैं तुम्हारी मदद के लिए 1000 फरिश्ते मुसलसल भेज रहा हूँ। फरिश्ते सफ़ेद लिबास में, सफ़ेद घोड़ों पर कुफ़ार को मारने लगे। मुसलमानों को हौसला दिया। मैदान में हलचल मच गई। कुरैश भागने लगे। अबू जहल जो सबसे बड़ा दुश्मन था आगे बढ़ा। 2 अंसारी नौजवान माज बिन अमर बिन जमू और माज बिन अफरा ने उस पर हमला किया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, माज बिन अमर ने अबू जहल की टांग काट दी। माज बिन अफरा ने नेज़े से वार किया। अबू जहल गिर पड़ा। बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसका सर तन से जुदा किया। 70 मुशरिक मारे गए। इनमें अबू जहल, उमैया बिन खलफ, नौफल बिन खुवैलिद, जमा, नबीहा, मुनब्बा जैसे बड़े सरदार। 70 कैदी बने। मुसलमानों में 14 शहीद हुए। हज़रत हारिसा बिन सुराक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। उनकी वालिदा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आपने फरमाया, वो जन्नतुल फिरदौस में है। लड़ाई ख़त्म हुई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैदियों को देखा। उमैया बिन खलफ को बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहचाना। बिलाल ने कहा, ज़रा देखो, आज युद्ध ख़त्म हुआ, ये पल पवित्र है। कैदियों को मदीना ले जाया गया। बाज़ ने फ़िदिया दिया, बाज़ ने लिखना पढ़ना सिखाया। फतह मुकम्मल हुई। 313 ने 1000 को हरा दिया। अल्लाह की मदद से, फरिश्तों की मदद से, ईमान की ताकत से।